کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض خاص دنوں کو یا مہینوں کو کچھ خصوصی فضیلت عطا فرمائی۔ محرم کا مہینہ بھی انہی مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی فضیلت بخشی۔ اس مہینے کا نام بھی محرم ہے۔ عربی زبان میں محرم کے معنی ہوتے ہیں حرمت والا، جس کو حرمت عطا کی گئی ہو، یعنی تقدس عطا کیا گیا۔ گویا محرم کے دوسرے معنی ہمارے اردو میں اگر کہا جائے تو دوسرے معنی ہے مقدس، یعنی ایسا مہینہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت بخشی ہے، تقدس بخشا ہے، حرمت بخشی۔ اور اس مہینے کی حرمت اور اس کی عظمت یہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نہیں بلکہ پہلے سے چلی آتی ہے، اور یہ ان مہینوں میں سے شمار کیا جاتا تھا جس کو اشہر حرم کہتے ہیں، حرمت والے مہینے۔ اور ان میں جو جاہلیت کے زمانے میں بھی، کیونکہ جاہلیت کے زمانے میں کچھ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی کچھ باتیں تھوڑی بہت رہ گئی تھی، تو ان میں یہ بات بھی رہ گئی تھی کہ عرب کے لوگ جو تو لینے بھیجنے کے عادی تھے، قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، لیکن جب محرم کا مہینہ آ جاتا تو وہ لوگ جنگ وغیرہ سب روک دیتے کہ اس مہینے میں لڑائی کرنا آ رہا۔ اس لحاظ سے اس مہینے کو یہ حرمت اور اس کا تقدس پچھلے انبیاء کرام کے زمانے سے چلا، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا اور اس کے مصلحتوں کا ایک حصہ ہے کہ بہت سے عظیم واقعات بھی اس محرم کے مہینے میں پیش آئے، جیسا کہ میں انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ کیونکہ یہ مہینہ حرمت والا ہے، اس واسطے اس میں کی ہوئی عبادت کا ثواب بھی عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اور ایک حدیث میں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل روزے محرم کے روزے، تو اس واسطے عبادت کے لیے بھی اس کو مخصوص کیا گیا ہے اور عبادت کی فضیلت بیان کی گئی۔ لیکن اس مہینے کی جو 10 تاریخ ہے جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے، وہ مہینے محرم کے مہینے کے اندر بھی ایک امتیاز اور ایک عظمت شان رکھتی ہے، اور یہی وہ تاریخ ہے جس کو اللہ جل جلالہ نے بہت سے عظیم الشان واقعات کے لیے منتخب فرمایا۔ حدیث میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح حدیث ہے کہ یہ عاشورہ کا دن تھا، یعنی محرم کی 10ویں تاریخ، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر فتح عطا فرمائی۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بنی اسرائیل کو لے کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون کے شہر سے روانہ ہوئے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ فلسطین میں جا کر آباد ہو۔ لیکن فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان سے ساتھیوں کا دشمن تھا۔ جب اس کو پتہ چلا تو موسیٰ علیہ السلام اور اپنے
उनके साथी शहर से रवाना हो गए हैं, तो अपना पूरा लश्कर लेकर उनके ताक़ुब में रवाना हुआ। आगे आगे मूसा अलैहिस्सलाम का लश्कर जा रहा है और पीछे से फिरौन का अजीम लश्कर चला आ रहा है ताक़ुब में। मूसा अलैहिस्सलाम और उनके रफ़क़ा बनी इसराइल ये तेज रफ्तारी से दौड़ते रहे, लेकिन दौड़ते दौड़ते आगे देखा कि आगे जाकर देखा तो समंदर आ गया। समंदर आ गया। अब आगे समंदर है और पीछे फिरौन का लश्कर है। तो पीछे हटने की जगह है और आगे बड़े समंदर में डूबने का अंदेशा। उस मौके पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो साथी थे बनी इसराइल, वो घबरा गए और घबरा कर मूसा अलैहिस्सलाम से कहा तो इन्ना लमुदरकून, बड़ा चीज है तो हमको पकड़े गए। इस वास्ते से अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, समंदर में छलांग लगा नहीं सकते और पीछे दुश्मन का लश्कर चला आ रहा है, यकीनन वो हमें पकड़ लेगा, कोई रास्ता बचने का नहीं। और बज़ाहिर हालात सूरत-ए-हाल ऐसी थी, कोई और रास्ता नजर नहीं आता था। लेकिन वो पैगंबर थे मूसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने फरमाया कल्ला इन्ना माई रब्बी सयहदीन, हरगिज़ नहीं, मेरे साथ मेरा परवरदिगार है, वही कोई रास्ता निकालेगा। तुम्हें बज़ाहिर देखने में नहीं हो रहा है कि आगे समंदर है और पीछे लश्कर है, लेकिन ये लश्कर भी अल्लाह तबारक व तआला का ताबे फरमान है और ये समंदर भी अल्लाह का ताबे फरमान है। लिहाजा वो अगर हम उस पर ईमान पूरा रखते हैं तो वही एक रास्ता निकालेगा। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने जमकर ये बात कही तो कुरान करीम में वही नाज़िल की मूसा अलैहिस्सलाम, वही ये नाज़िल की कि आपके हाथ में जो आसा है, जो छड़ी है, उसको समंदर के ऊपर मार लो, फिर देखे जाओ। अल्लाह ताला के हुक्म के तामील में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने छड़ी समंदर पर मारी तो कुरान कहता है कि समंदर के अंदर 12 रास्ते पैदा हो, 12 सड़कें, हर सड़क के दोनों तरफ पानी खड़ा हो गया। कुरान करीम में फकान कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम, ये 12 इसलिए बनाए थे कि बनी इसराइल के 12 खानदान थे, 12 कबीले थे। तो ऐसा इंसान फरमाया कि हर कबीले के लिए एक रास्ता पैदा है और फरमाया कि इनमें से हर टुकड़ा, ये 12 टुकड़े थे, उनमें से हर टुकड़ा एक के अंदर एक पहाड़ जैसा खड़ा हो गया, जैसे दोनों तरफ पानी पहाड़ की शक्ल में खड़ा हो गया, बीच में से रास्ता बना। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा देखो मेरे परवरदिगार का दरिश्ता, सारा लश्कर 12 के 12 खानदान बनी इसराइल के वो इन रास्तों के अंदर उतर गए और सही सलामत के किसी का जिस्म भी नहीं भीगा और इस तरीके से वो पार उतर गए। फिरौन का लश्कर ये अजीब नजारा देख रहा था कि समंदर पे आने के बाद समंदर के 12 रास्ते से भर गए। कम वक्त पहले से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर कहा करता था, तो शायद समझाओ कि जादूगर करिश्मा है, अल्लाह आलम क्या समझा। उसने सोचा जब रास्ते 12 बन ही गए तो जिस तरह ये लोग गुजर गए, मैं भी अपने लश्कर को उसमें गुजार दूं। लश्कर को हुक्म दिया कि 12 रास्ते में उतर। फिरौन का लश्कर भी उतर गया और जब तक पूरा लश्कर उतर गया उस वक्त तक वो रास्ते कायम रहे। जब आगे बढ़कर समंदर के बीचों बीच पहुंचा, अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि समंदर बराबर होगा। यहाँ से वो 12 रास्ते जो नजर आ रहे थे वो दोबारा समंदर की शक्ल में तब्दील हो गए, मौजें
آن وقت آخری کا قبل وقت المفسدین، اب ایمان لاتے ہو جبکہ ساری زندگی تم نے اس حالت میں گزاری کہ ہماری نافرمانی کی اور زمین کے اندر فساد پھیلایا، خدائی کا دعویٰ کرتے رہے. اس لیے اب جب سے موت آنکھوں کے سامنے آ جائے اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے. توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھولا ہوا ہے، مستقل کھولا ہوا ہے، جب تک کہ سکرات موت طاری نہیں ہوتے، جب تک کہ موت آنکھوں کے سامنے نظر نہیں آتی، تب تک بندے کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. لیکن جب موت سامنے آ جائے، نظر کی کیفیت طاری ہو جائے، اس کے بعد دروازہ بند ہو جاتا ہے. اب تمہارے لیے دروازہ بند ہو چکا، تب تم آخری کا قبل وقوع تب رہے. لیکن ساتھ ہی قرآن نے عجیب بات فرمائی اس کے ساتھ کہ اب ہم تمہیں بچا تو سکیں گے، بچائیں گے نہیں، کیونکہ ہمارے قانون قدرت کے خلاف ہے. کیا تمہاری توبہ قبول کی؟ یار تمہیں اب نجات نہیں دے سکتے، تم پر جو عذاب آنا تھا وہ آ گیا. لیکن فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم تمہاری جسم کو سلامت رکھیں گے تاکہ تم آنے والوں کے لیے عبرت کا سامان بن جاؤ. یعنی جیسے اور انسانوں کی لاشیں مرنے کے بعد سڑ جاتی ہیں، گل جاتی ہیں، اس طرح تمہاری لاش کو سڑنے اور گلنے سے ہم حفاظت کریں گے اور تمہارا جسم محفوظ رکھیں گے تاکہ تمہارا جسم تمہارے آنے والے، تمہارے بعد آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا ایک سبق بنا رہے. قیامت قیامت یہ فرمایا تھا قرآن نے. کہتا ہم نے اسے بھی اعلان کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب فرعون غرق ہوا تو اس کی لاش بیٹھے 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 ایک درخت کے سائے میں کہیں جا کر ٹھیک گئے. دیہاتی لوگ تھے، انہوں نے سمجھا کوئی لاش ہے تو کسی کی توجہ نہ ہوئی، وہ پڑی رہی. اور عام لاشیں ہوتی تو 2-3 دن میں جل کر کے ختم ہو جاتی ہے، وہ لاش نہیں خالی ہے. اور پھر اس کے بعد آنے والوں نے کسی طرح پتہ چلایا کہ یہ فرعون کی لاش ہے، تو اس کو اٹھا کر حفاظت سے رکھ دیا ایک جگہ پر. بہت دنوں تک لوگ فرعون کی لاش کو دیکھتے رہے. اس کے بعد وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی، لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہاں چلی گئی. وہاں آپ کو مصر کے اندر بڑے بڑے احرام بنے ہوئے ہیں، احرام مصر جو کہتے ہیں، ایک نہیں بے شمار ہے. تو کسی احرام میں لے جا کر ڈال دی گئی ہوتا وہ لاش. ان احرام کے اندر وہ پڑی رہی سارا سال. جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے اور قرآن کے الفاظ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس سے کہا تھا کہ تمہاری لاش کو سلامت رکھیں گے، اس وقت اس لاش کا کہیں پتہ نہیں تھا. جب قرآن نازل ہوا اس لاش کا کہیں پتہ نہیں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ لاش کہاں. چنانچہ جب قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے مفسرین آئے تو انہوں نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے یہ سوال پیدا ہوا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ لاش تمہاری سلامت رکھیں گے، لیکن کہیں ہمیں نظر آتی نہیں کہاں ہے لاش. تو کوئی کہنے لگا کہ مطلب یہ تھا کہ 1 دن سلامت رکھیں گے، 2 دن سلامت رکھیں گے، یہ مراد ہے. کوئی کہنے لگا ہوگی کہیں ہمیں پتہ نہیں ہے. قرآن نازل ہونے کے 3 صدیوں کے بعد احرام مصر سے فرعون کی لاش برآمد ہوئی. اور ماہرین نے جو تاریخ کے، جغرافیے کے اور انسانی لاشوں کے علم کے ماہر تھے، انہوں نے سب نے باتفاق یہ اعتراف کیا کہ یہ اسی فرعون کی لاش ہے جو موسیٰ علیہ السلام. اور آج وہ لاش قاہرہ کے عجائب گھر میں رکھی ہوئی، قاہرہ کے عجائب گھر میں رکھی ہوئی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. اور وہ اس لاش کا عالم یہ ہے کہ سب کھلا ہوا اس طرح خوفناک طریقے سے، جیسے کوئی شخص ایک دم سے کسی ہیبتناک منظر کو دیکھ کر کسی آدمی کا منہ پھٹ جاتا ہے اور آنکھیں کھل جاتی ہیں، اس طریقے
उसके जुल्म और सितम से नजात पाने का यह वाकया आशूरा के दिन पेश आया, 10 मुहर्रम को। ये बिल्कुल सही हदीस से ये बात साबित है। बात और रिवायात भी आती है जो इतनी ज्यादा पक्की नहीं है कि अल्लाह ताला ने आशूरा ही के दिन ये जमीन तखलीक की थी। और ये रिवायत भी आती है कि आशूरा ही के दिन आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, आशूरा ही के दिन आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा गया। मगर वो रिवायात इतनी ज्यादा मजबूत नहीं है जितनी पहली रिवायत थी मूसा अलैहिस्सलाम की। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने आशूरा को ये फजीलत बख्शी है कि इसमें बहुत से अहम वाक़यात अल्लाह तबारक व तआला ने इस दिन के अंदर पेश आने के लिए मुंतखब फरमाए। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए तो इब्तिदा में आशूरा के दिन का रोजा फर्ज किया गया। जब तक रमजान के रोजे फर्ज नहीं हुए थे तो आशूरा का दिन का रोजा फर्ज था। बाद में जब रमजान के रोजे फर्ज हो गए तो आशूरा की रोजे की फर्जियत खत्म कर दी गई। अब फर्ज नहीं, वाजिब नहीं, अलबत्ता मुस्तहब है, सवाब, फजीलत। और जो हदीस मैंने शुरू में आपके सामने पढ़ी, उस हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आशूरा के दिन के रोजे के बारे में मुझे अल्लाह की रहमत से ये उम्मीद है कि जो शख्स आशूरा का रोजा रखे तो उसके अल्लाह ताला 1 साल पहले के गुनाह माफ फरमा दे। ये फजीलत आशूरा के दिन के रोजे के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। अलबत्ता एक और पहलू साथ ही रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। वो पहलू ये है कि क्योंकि इस आशूरा के दिन में मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के लश्कर से निजात मिली थी और फिरौन गरक हुआ था, और यहूदी मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। तो मदीना मुनव्वरा में जो लोग यहूदी आबाद थे वो भी आशूरा के दिन रोजा रखा था। उस वाक़े की यादगार तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये फरमाया कि भाई क्योंकि यहूदी भी इस दिन रोजा रखते हैं, मुसलमान भी इस दिन रोजा रखते हैं, तो दोनों में मुशाबहत पैदा हो जाए। और किसी गैर मुस्लिम कौम के साथ मुशाबहत पैदा करना ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा नापसंद था। इस वास्ते आपने फरमाया कि अगर आइंदा साल में जिंदा रहा तो मैं सिर्फ आशूरा का नहीं रखूंगा रोजा, बल्कि आशूरा के साथ एक दिन और मिलाकर रखूंगा। चाहे तो एक दिन 9 मुहर्रम का साथ मिलाऊंगा या 11 मुहर्रम का साथ मिलाऊंगा, दोनों मिलाकर रखूंगा। इसलिए उलमा इकराम ने इस हदीस की वजह से फरमाया कि अफजल ये है कि आदमी तनहा आशूरा का रोजा न रखे बल्कि साथ कोई दिन मिला दे, नवी का या 11 का, अफजल। लेकिन खूब समझने बाद में इसको वाजिब समझते हैं, जरूर समझते हैं। यानी ये समझते हैं कि अगर साथ न मिलाया तो रोजा तो गुनाह हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। अच्छा है कि 2 दिन रखें, 9, 10 या 10 और 11, बेहतर है कि 2 दिन रखे जाएं। लेकिन अगर किसी वजह से आदमी 2 दिन ना रख सके, सिर्फ 10वीं तारीख का रख ले तो कुछ गुनाह नहीं। 10वीं तारीख की फजीलत इंशाअल्लाह फिर भी हासिल हो जाएगी। और खासतौर से हमारे दौर में जहां आशूरा के दिन रोजा यहूदी रखने वाले अब खत्म हो, वो तो हिसाब किताब यहूदियों रोजे अपने हिसाब किताब से करते हैं कहीं, लेकिन जो मुहर्रम का 10 तारीख है उसको यहूदी रोजा रखने का खर्चा खत्म हो गया। इस वास्ते भी यानी अगर कोई से तनहा 10 मुहर्रम का रखे तो उसको ज्यादा से ज्यादा खिलाफ औला कहा जाएगा, लेकिन उसको न गुनाह है, न मकरूह है, न कोई
ऐसी बात है जिसकी वजह से आशूरा के रोजे के फजीलत हासिल ना हो। अगर किसी को मौका नहीं मिलता तनहा आशूरा का रखने कोई हर्ज नहीं। अलबत्ता अच्छा है कि साथ मिलाए, 9 को मिला ले या 11। यहां से एक नुक्ता मुसलमानों को सबक लेने का है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिम कौमों के साथ मुसाबाहत से इतना परहेज किया कि रोजे जैसी इबादत में भी ये कहा कि तुम्हारा ऐसा ना हो तुम उनका मुसाबाहत हो जाए। हालांकि रोजा तो इबादत है, वो अगर अच्छा काम कर रहा है, अच्छे काम में अगर मुसाबाहत हो जाए तो क्या खराबी है। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे काम में भी ऐसी मुसाबाहत से परहेज का हुक्म दिया। वजह क्या है? ये दरहकीकत इस्लाम ये खुद मुस्तकिल दीन है, दीन बरहक। इसका अपना अकायद का निजाम है, इसका अपना इबादत का निजाम है, इसका अपनी सकाफत है, इसकी अपनी तहजीब है, इसके अपने अखलाक है, इसका अपना किरदार है। और किसी भी मरहले पर इस्लाम को यह गवारा नहीं है कि उसका पैरविकार मुसलमान कहलाने वाला वो अपनी तहजीब में, अपनी सकाफत में, अपनी इबादत में, अपने कल्चर में वो किसी गैर मुस्लिम कौम जैसा नजर आए। ये पसंद नहीं इस्लाम। इसलिए फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम के साथ जानबूझकर मुसाबहत इख्तियार करेगा मैं उन जैसा लगूं तो वो उन्हीं में से, यानी वो मुसलमान कहलाने का मुस्तहिक नहीं। जो अपने मुसलमान इस्लामी आदाब से, इस्लामी अखलाक से, इस्लामी सकाफत से आदमी नफरत करता है, दूसरों की सकाफत को पसंद करता है, तो वो क्या इसे मुसलमान कहलाने का मुस्तहिक है? इस बात से फरमाया कि मन से बाहर हुआ बिल्कुल। तो जब रोजे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसाबाहत इख्तियार करने से परहेज कर रहे हैं तो और चीजों में कैसे जगह जगह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि काफिरों से अपने हर अमल में अपने आप को मुमताज रखो, उनकी मुखालफत करो। मुशरिकीन जो थे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में वो दाढ़ियां कटवाते थे, मूछें बढ़ाते थे। आपने फरमाया खालिकुल मुशरिकीन, इनकी मुखालफत करो। मुसलमान का काम है कि मूछें कम करे और दाढ़ी बढ़ाए। एक और मौके पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो मुशरिकीन थे मक्का मुकर्रमा से, वो या तो सिर्फ अमामा बांधते थे या सिर्फ टोपी पहनते थे। आपने फरमाया कि तुम उनकी मुखालफत करो, इमाम टोपी भी पहनो, उसके साथ अमामा भी। जगह जगह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतमाम फरमाया कि एक मुसलमान अपने जाहिरी वज़ाक़ता के अंदर भी देखने में वो कातिल के मुसाबे नजर न आए। आज अफसोस यह है कि हम लोगों ने ऐसा तरीका इख्तियार कर लिया कि एक आदमी अगर जा रहा है कहीं तो पता लगाना मुश्किल है कि ये मुसलमान है या गैर मुसलमान, कोई अलामत नजर नहीं है। जैसा लिबास उसका वैसा लिबास उसका, जैसी शक्ल सूरत उसकी ऐसी शक्ल सूरत, दोनों में कोई फर्क और इम्तियाज नजर नहीं आता। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद हर मुसलमान के लिए सुरबाए बसीरत, भाई तुम मुसलमान हो, अल्लाह के दोस्त हो, और काफिर जो है वो अल्लाह का दुश्मन है। इस बात से अपने आप को उस जैसा बनने से परहेज करो, बनाने से परहेज करो। ये है आशूरा का हुक्म जो सही हदीस से साबित है। एक और जो हदीस में मंसूर है वो भी कोई न फर्ज है, न वाजिब है, न कोई ऐसी चीज है कि जिसको सुन्नत जारिया कहा जाए, सुन्नत मुअक्कदा कहा जाए, लेकिन एक फजीलत बयान फरमाई एक हदीस में कि आशूरा के दिन आदमी जो है वो अपने अहल अयाल और अपने ज़ेर कफालत फर्ज वाजिब जैसा करना ये भी ठीक नहीं। और जितनी बातें बढ़ा दी गई है अपनी तरफ से वो सब बेअसल है
اور انہی میں سے ایک بات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت عاشورہ میں ہوئی، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کس دور میں کس دن واقع ہوئی، حالانکہ واقعہ اس سے برعکس ہے۔ عاشورہ کا فضیلت چلی آ رہی تھی پہلے سے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مقام اس دن میں عطا فرمایا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ اکرام کا یہ معاملہ فرمایا کہ شہادت کا مرتبہ اور عاشورہ کے دن۔ البتہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر جو اور بے شمار خرافات ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئی ہیں والعیاذ باللہ، ان کا نہ دین میں کوئی وجود ہے نہ شریعت میں اس کی کوئی اثر ہے۔ یہ ماتم، یہ سینہ کوبی، یہ شوق، ان سے صراحتاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ جو لوگ کرتے ہیں وہ جانے، ان کا مذہب جانے، ان کے مذہب نے ان کو اس بات کی اجازت دے رکھی ہے، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ خود جواب دے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہ انہوں نے کیسے ان چیزوں کو ایجاد کیا، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 ذوالحجہ کو جو خطبہ دیا ہے میدان کربلا میں، اس خطبے میں صراحتاً فرمایا تھا کہ میرے بعد گریبان چاک نہ کرنا، مجھ پر ماتم نہ کرنا، میرا شوق نہ منانا۔ اس کے باوجود اگر کرتے ہیں، جو کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے ہیں، حضرت حسین کے سامنے جواب دے ہیں۔ لیکن جو لوگ اہل سنت ہیں، اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں، ان کو ان مجلسوں میں شرکت کرنا، ان جلوسوں میں شرکت کرنا اور ان علاقوں میں جانا کہ جہاں اس قسم کی باتیں جو خلاف شریعت ہو رہی ہیں، یہ کسی طرح جائز نہیں۔ مسلمانوں کو اس سے پرہیز کر کے عاشورہ کی فضیلت کی جو عبادتیں ہیں ان کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔